ہم کراچی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کراچی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر مواقع ایسے ہوتے ہیں جب کراچی کی مرحومیوں کا ذکر ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے قابل رہائش شہروں کی نئی عالمی درجہ بندی میں کراچی ایک بار پھر نچلے درجے کے شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی گلوبل جو لیویبلٹی انڈیکس 2026 کے مطابق کراچی 173 میں سے 170ویں نمبر پر رہا ہے۔ جی ہاں، امن و امان، صحت، انفراسٹرکچر، شہری سہولیات، یہ وہ 5 بیسک ہیڈرز تھے جن کی بنیاد پہ کراچی کو یہ سکور دیا گیا ہے۔ نو ادر بیٹر پرسن ٹو ٹاک آن دس ایشو دین سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ فہیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فہیم صاحب، آپ کی نظروں سے بھی یہ رپورٹ لازماً گزری ہوگی۔ اب اس میں جو ہمیں اسکور ملا ہے، لیٹ اس سی اٹ ایز اے رپورٹ کارڈ۔ ہمیں 100 میں سے 43 مارکس ملے ہیں، جس میں ہیلتھ کیئر میں سے 54، کلچر انوائرمنٹ میں سے 36، ایجوکیشن میں وی آر ڈوئنگ ویری گڈ 75، انفراسٹرکچر از 52۔ آئی ونڈر کہ 52 بھی کیسے مل گئے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اسٹیبلٹی سر، اور جس میں آپ کا کرائم، ٹیررزم، پولیٹیکل انریسٹ، سول ڈسٹربنس، وائلنٹ انسیڈنٹس آتے ہیں۔ ہماری حکومتیں تو یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں کراچی میں ہم کتنی تبدیلی لے آئے ہیں، اب اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ اسٹیبلٹی سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹیبلٹی کے معاملے میں فہیم صاحب، ہم باٹم 10 کنٹریز جو ہیں، ہم زمبابوے سے بھی پیچھے ہیں، ہم پاپوا نیو گنی سے بھی پیچھے ہیں، ہم نائجیریا سے بھی پیچھے ہیں۔ کراچی کے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ افریقہ سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو آپ کراچی کے رہنے والوں سے پوچھیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ کراچی کے حالات بہت برے ہیں، اور پچھلے 20-25 سال میں تو بہت ہی برے ہو گئے۔ جی اب اس کو آپ دیکھیے، ایک تو اب آپ اسکیل 1 to 10 مختلف شہروں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں سے وہ لیتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، ان کی پرسیپشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر فزیکل انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ کراچی کی جو حالات ہیں، ایک طرف آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ شاید اس ملک کی اپنے معاشی اور معاشرتی حالات ہیں، اور کراچی کے اندر جو لوگ جن کو کنٹین کرنا ہے، جو ایڈریس کرنا ہے، پلان کرنا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو آن 170 مطلب 173 میں سے 170 نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ اگر آپ کو اس کا پوچھنا ہے تو کراچی والوں سے پوچھیں کہ دل سے کراچی کے حالات ہم نے کیا دیکھے تھے اور آج کیا ہو گئے۔ رائٹ۔ اب فہیم صاحب، اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ ٹھیک ہے 2026 کی رینکنگ میں ہم 170 پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو کراچی تھا 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، ریگارڈلس آف دس رپورٹ، آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کیا ہم بہتر ہوئے ہیں ود دا اسپین آف ٹائم، یا ہم ورس ہوئے ہیں ایز آف کراچی؟ میں اسی شہر میں بڑا پلا ہوں۔ میرے نانا نانے والدین جو ہیں وہ انڈیا سے پیرلائی بخش کالونی آئے تھے۔ پیرلائی بخش کالونی کے ساتھ لیاری ندی رہتی ہے۔ ہم اپنے بچپن میں، یہ یقین یعنی 70 سال پرانا نہیں ہے، لیاری ندی جایا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ ان کو ہماری نانی برنجیاں کہا کرتے تھے۔ یہ شہر اتنا پرسکون تھا کہ میں اور میرے 2 کزنز جو ہیں، ہم اگر کپری سنیما یا نشاد سنیما کبھی مووی دیکھنے جاتے تھے، دیر ہو جاتی تھی، تو ہم لٹرلی پیدل فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے، انتہائی خوبصورت ہوا چل رہی، کوئی پرابلم نہیں، ہم واک کرتے تھے آل دا وے کپری سنیما سے یا پرنس سنیما سے پی آئی بی کالونی میں ڈیپ فراست کلینک کے پاس میرے نانا کا گھر تھا۔ اس کے بعد ناظم آباد اور پھر نارتھ ناظم آباد۔ اب یقین کریں، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا شہر تھا۔ ہم کبھی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر گولی وولی چلنے کی آواز کا قصہ سنتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ یار ایسا کیسے ہوتا ہے۔ مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کراچی جو ہے، جو شاید
पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाता था, उसको आपने 173 में से 170वें नंबर पे ले आए। मैं सिर्फ आपको एक एनेक्डोट और दे दूं। जब क्लिफ्टन की प्लानिंग हो रही थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ कराची के कॉर्नेल ट्रेन अर्बन प्लानर थे अहमद अली साहब, उनको टास्क किया। बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने नॉर्थ फैसलाबाद, फेडरल बे एरिया सब प्लान किया। उन्होंने भुट्टो साहब ने उनको क्लिफ्टन की प्लानिंग के लिए कहा। तो जो प्लानिंग अहमद अली साहब, और यकीन जाने अर्बन प्लानर्स में वो कम से कम 27 फीट के आदमी थे, जब वो प्लानिंग लेकर आए तो भुट्टो साहब ने ये कहकर वापस कर दी प्लानिंग कि इसके अंदर ग्रीन बेल्ट, पार्क्स और प्लेग्राउंड जो है वो एडिक्वेट नंबर, यानी कि खास मतलब जो जरूरी मिकदार है उसमें नहीं है। अच्छा। और उसको बाद में पिछले 20, 25, 30, और फिर उसके बाद हमने वक्तन फवक्तन फहीम साहब हर प्ले ग्राउंड को जो है वो किसी सियासी इजलास का जो है बैठक और इस तरह ही हमने देखा है, और फिर बिल्डर्स को भी दिया, पार्क्स भी हमने जाया होते हुए देखे। सर जब से ये रिपोर्ट आई, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, डिफेंडर्स बहुत सारे हैं, हर कोई ये बात कर रहा है कि जी आपने 1990 का दौर नहीं देखा, यहाँ पर तो गोलियां चलती थी, कराची को एक महीने में जो है बिलियंस का नुकसान हुआ है। जी कि ये जो यहाँ पर इतना बड़ा क्लिफ्टन पे बैरिया आइकॉन टावर बना दिया, जो इतना बड़ा 62 मंजिला, वो एक स्कूल, सड़क और जबरदस्ती निकाले हुए मकीनों का प्लॉट को अमेलगमेट करके आज वो खड़ा भाई भाई बोल रहा है। तो ये जो गोलियां चलती थी या वो चलती थी, बिल्कुल सही है। कराची ने अफगान वॉर के समरात भी देखे, कराची ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, किस तरह से कराची को वायलेंस के हवाले किया गया, मगर वो मुसलसल शहर जो है डाउन हिल जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग कराची आना बंद कर दें। यहाँ रोजगार की तलाश में कोई अपने प्यारों की कब्रें और घर छोड़कर कराची नहीं आना चाहता, मगर वो रोजगार की तलाश में आता है। चूंकि पूरा पाकिस्तान रोजगार दे नहीं सकता, कराची में रोजगार में हर एक को मिल जाता है, सस्ती रोटी, छीपा का खाना और दस्तरखान ये सब मिल जाते हैं। तो लोग यहाँ हर साल जोक दर जोक आ रहे हैं। एक तरफ पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है और एक तरफ इंतहाई तीसरे दर्जे की सरकार, जिसने ना पब्लिक अपने लिए 12-12 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर्स ले लेंगे, आप अपने लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट बना देंगे जो आगे पीछे पुलिस मोबाइलें जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप खुद ये कह रही हो कि कराची ने बहुत दहशतगर्दी देखी है, जिसका काम था दहशतगर्दी को रोकना, तो फिर कराची के मसाइल का हल क्या है? कैसे इस शहर को आपको लिवेबल बनाना है? देखिए, कराची को लिवेबल बनाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इस वक्त भी कराची दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से नहीं है। कराची की लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कीजिए। कराची के अंदर जो आपने हिस्से बखरे किए हुए हैं कि 27 और 30 लैंड ओनिंग एजेंसीज आपने बनाई हुई हैं, उनको आप खत्म कीजिए। कराची को एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाइए। कराची से आप बोरों में नहीं, डंपरों में और कंटेनर्स में भर के टैक्सेस लेके जाते हो। यार थोड़ा सा कराची को भी दे दो। कराची का अगर आपने कंपैरिजन करना है, खुदा के नहीं, कराची का कंपैरिजन लाहौर से करना बंद कीजिए, कराची का कंपैरिजन मुंबई से कीजिए। उनका देखिए कि मुंबई शहर का बजट क्या है और कराची का बजट देखिए क्या है। किस तरह से पुलिस, यहाँ पर पुलिस जो है, सियासतदान जो सूबाई या फेडरल लेवल पे हो, वो अपने लिए उन्होंने पुलिसें तैयार करके रखी हुई हैं जी। पुलिस को आप कराची की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके नीचे दीजिए, जो सारी दुनिया में होता है। आप ये चीजें कर लीजिए। कराची बहुत लिवेबल है, बहुत लवेबल है। कराची के अंदर सड़कें बहुत, अगर आप यहाँ से लाहौर या मुंबई जाएं, आपको बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सड़कें नहीं मिलेंगी। बड़े कराची में ट्रैफिक का वो हैंडल किया जा सकता है। कराची में सर्कुलर रेलवे का ट्रैक, यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्ट का
1960s और 70s से अवेलेबल है, सिर्फ Absolutely. ये एक्टिवेट करती है। एब्सोल्युटली फ़हीम साहब, और आपने जो गुफ्तगू की ना, यहाँ पे ट्रैफिक के अलावा पथारे भी कंजेशन में, अब संडे की सुबह बंदर रोड पे चले जाएं, आपको सीधा नज़र आता है सामने बंदरगाह, और एज द पैसेज गोज़ ऑन आपको पथारे बढ़ते जाएंगे, फिर वो सड़क रहेगी नहीं। फ़हीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मुफीद रहा आपसे गुफ्तगू कर। और लुब्बे लुबाब यही है सेगमेंट का कि जो हमारा ये नंबर आए हैं, हमारे कराची को दिए हैं दुनिया ने 43 आउट ऑफ 100, ये आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं अगर नियत हो तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।